की तौबा रार भी नूर गए या रसूल या हबीब अल्लाह पुकारो तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमका ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा बोलो ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा बोलो अजमत वाला अजमत वाला शान वाला प्रिय मोहम्मद एलोर दुनियाए सागर आकाश बातास देख बिजुलियाए सागर आकाश बातास देख बिजुलियाए त्रिभुवनेर प्रिय मोहम्मद एलोर दुनियाए सागर आकाश बातास देख बिजुलियाए सागर आकाश बातास देख बिजुलियाए देख आमीना मायर कोले बोले शिशु इस्लाम डोले देख आमीना मायर कोले बोले शिशु इस्लाम डोले कोचिल मुके शाहदात बानी शिशु आएर सागर आकाश बातास देख बिजुलियाए सागर आकाश बातास देख बिजुलिया सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह कि कलामे खुदा है कलामे मोहम्मद कलामे खुदा है कलामे खुदा है कलामे मोहम्मद कलामे खुदा है कलामे मोहम्मद जो नामे खुदा है जो नामे खुदा है जो नामे खुदा है जो नामे खुदा है वो नामे मोहम्मद कलामे अरे कोई क्या करेगा बयां का रुतबा कोई क्या करेगा बयां का रुतबा बुलंद अर्श से है बुलंद अर्श से है बुलंद अर्श से है बुलंद अर्श से है मकामे मोहम्मद कलामे फला है दुआलो अगर चाहता है फला है दुआलो फला है दुआलो फला है दुआलो अगर चाहता है अरे तू बन जा गुलामे मोहम्मद तू बन जा गुलामे तू बन जा गुलामे मोहम्मद तू बन जा गुलाम
गुलामे ओ कलामे खुदा है। मलक जीनो ईसा की क्या है हकीकत, मलक जीनो ईसा की क्या है हकीकत। अरे खुदा खुद फिदा है, खुदा खुद फिदा है, खुदा खुद फिदा है, खुदा खुद फिदा है। बनाने मोहम्मद कलामे खुदा। अरे वो आजाद है दरे हकीकत निजामी, वो आजाद है दरे हकीकत निजामी। अरे गिरफ्तार है जो गिरफ्तार है, जो गिरफ्तार है, जो गिरफ्तार है, जो बना में मोहम्मद कलामे खुदा है। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आवाज जरो बहुत बे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, अरे ईमानी आवाज है बोलो, सरकार की आमद, आका की आमद, दिलदार की आमद। जरा ऊंचा बोलो, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। अबा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह। आज़म पे पहुंचा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, গ্যাপগুলো ক্লোজ করে ফেলেন, গ্যাপগুলো ক্লোজ করে ফেলেন, মাঝখানে গ্যাপ ফেলায়েন না। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा
हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला वो आला आसमानों भी पर सब नबी रह गए आसमानों आज़म पे पहुंचा आलम में देखो कैसा नूर छाया है बोलो अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह ज़िक्र मिलादे मुबारक कैसे छोड़े हम भला ज़िक्र मिलादे मुबारक कैसे छोड़े हम भला जिनका खाते हाँ हाँ चलिए दारान नाम तो दारान नाम तो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह आकाश बाताश देख जो दिया तमें ना मायर कोले कोले शिशु इस्लाम सोले तमें ना मायर कोले कोले शिशु इस्लाम दोले कोची मौते शहादाते कोची मौते शहादाते पानी से सोना शहादत आकाश आकाश देख कैसा नूर छाया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह नावल जवाद जिंदाबाद जिंदाबाद अहले सुन्नत वल जमात नारे गौसिया नारे तकबीर नारे जिंदाबाद जिंदाबाद
বলি আমরা অর্ধেকটা রাস্তায় যান না, আপনি ডাক্তার ভিতরে যান, ডাক্তার ভিতরে থাকেন, আমি যাওয়ার জন্য না, জিনিসটা সুন্দর করেন, অর্ধেকটা রাস্তায় থাকেন, ডাক্তার ভিতরে থাকেন, ডাক্তার ভিতরে থাকেন, মারহাবা মারহাবা দয়ালের নবীর জুলুস। ঠিক আছে ভাই, না না ওটা তো দেবো না। হুজুর একটু পিছে, হুজুর পিছে, এই পিছনে সকল হন हमेशा छोड़ बरेगा उसको हमेशा छोड़ बरेगा तुम मजा आया नबी है रहमत वाला आया नबी है तुम मसीह है तुम मसीह है तुम मसीह है है सबने मोहब्बत से मनाया सबने मोहब्बत से मनाया झूम के सबने नात पढ़े है झूम के सबने नात पढ़े है Ya Rasulullah Ya Rasulullah পিছে আসেন, পিছে আসেন, পিছে আসেন। गाड़ी पे Ya Rasulullah तशरीफ लाने लगे वो भी खुशियाँ मनाने लगे जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे वो भी खुशियाँ मनाने लगे हर तरफ नूर की रोशनी छा गए मुस्तफा काबिल जिंदगी मिल गए हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के दिल अल्लाह नारे तकबीर नारे
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم नूर वाला आया है नूर लेकर है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है बोलो अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु अस्सलाम रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हाँ जब तलक ये चांद तारे जिए मिलाते जाएंगे जब तलक ये चांद तारे जिए मिलाते जाएंगे तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे नूर वाला बोलो नूर लेकर है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है बोलो अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हाँ नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है बोलो अस्सलातु अस्सलामु अलैका यार बोलो अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हाँ सरकार की आमद अल्टीमानी आवाज़ है सरकार की आमद दिलदार की आमद हुजूर की आमद पुरनूर की आमद मरहबा मरहबाया मुस्तफा बोलो मरहबाया मुस्तफा मरहबाया मुस्तफा मरहबाया मुस्तफा अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। আলোচনা নিয়ে আসছেন ব্রাহ্মণপাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নবনির্বাচিত সভাপতি জনাব আলহাজ গোলাম মুস্তাফা সাহেব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে পুত পবিত্র জশ্নে জুলুস ঈদ মিলাদুন নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং মাহে রবিউল আউয়ালকে স্বাগতম। হুজুর নূর আলম মহাপুত পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবীর উপলক্ষে আমাদের চট্টগ্রামস্থ বাড়িয়া দরবার শরীফের মৌজুদা হুজুর কেবলার সাদরাতে আলহামদুলিল্লাহ আমরা গোটা রাত্রি রাত এবং নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা এবং তাহাজ্জুদের নামাজের সহ ফজরের নামাজের পরপরই হুজুর কেবলার সাদরাতে আমরা সকলে একত্রিত হয়ে এই মহাপুত পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবীর জুলুস করতে সক্ষম হয়েছি। এই জন্য মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুহুর দরবারে লক্ষ কোটি শুকর উদযাপিত করছি যে যেই নবী কায়নাতের উম্মত হিসেবে আমরা দুনিয়ায় এসেছি। এই জন্য হুজুর নূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানি কদমে কোটি 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 সালাম হুজুরের আলমে আমরা প্রেরণ করছি। যাক আলহামদুলিল্লাহ নেমা উপস্থিত আজকের এই মহাপুত পবিত্র জুসনে জুলুস ঈদে মিলাদুন নবী সদরাত মৌজুদা পীর সাহেব কেবলা এবং হুজুর কেবলার আওলাদ পাকগণ এবং উলামায়ে কিরাম আশিকিন মুহিব্বিন মুহিব্বান রাহমাতুল্লাহ আলামিনের সকলকে আপনারা দূর দূরান্ত থেকে এবং আমাদের এলাকার থেকে যারা আসছেন আহলে সুন্নাত জামাতের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তার পাশাপাশি আমরা আগামী 8 সেপ্টেম্বর রোজ সোমবার বিকাল 4 ঘটিকা আহলে সুন্নাত জামাতের উদ্যোগে পুরা থানায় থেকে আমরা যে জুলুস প্রতি বছর করে থাকি এই জুলুস ইনশাআল্লাহ আমরা ওই দিন করব 8 সেপ্টেম্বর রোজ সোমবার। হুজুর কেবলা প্রায় এই জুলুসের মধ্যে সাদরাত করেছেন, এবার ইনশাআল্লাহ হুজুর কেবলা সাদরাত করবেন। হুজুর কেবলার স্বাস্থ্য যদি ভালো থাকে হুজুর কেবলা সাদরাত করবেন। আমরা সকলে হুজুর কেবলার জন্য দোয়া করব, হুজুর কেবলা যেন হুজুর কেবলার সুস্বাস্থ্য আল্লাহ এই করে যেন আমাদেরকে এই জুলুসে সাদরাত করার আমরা যেন এই নিয়ামত পাই। সকলে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। পাশাপাশি আপনারা ইনশাআল্লাহ সকলেই এই জুলুসে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করবেন। আরেকটি কথা, এবছর আমরা যে আহলে সুন্নাত জামাতের আমাদের থানায় 8টা ইউনিয়নে যে ইউনিয়ন গঠন এই কমিটি গঠন করা হয়েছে, এই 8টা ইউনিয়ন থেকে মহাপুত পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী 12 রবিউল আউয়াল এই 8টা ইউনিয়নে পালন হবে। আপনারা যে যে এলাকাতে আছেন ইনশাআল্লাহ অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করবেন। আমি আর কথা দীর্ঘায়িত না করে আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি। হুজুর কেবলা এবং হুজুর কেবলার আওলাদের কে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মার দরবারে সকলের আমরা দোয়া করি যেন আল্লাহ যেন তাদের হায়াত দীর্ঘায়িত করে দেয়। আমি আর কথা সামনে দিকে যাচ্ছি না, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমার ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। सजदान हुसैन पूरे तरीक़त रहनुमाई शरीयत हादी दीन मिल्लत शाइखुल हदीस व तफसीर बहारुल उलूम अल्लाह मुफ्ती साहब हुजूर केबला कदमा आला आईनी আমাদের বড় ভাইজান কেবলা, আমাদের মেজো ভাইজান কেবলা, আমাদের ছোট ভাইজান কেবলা কদমা আলা আইনি, অসংখ্য উলামায়ে কিরাম রয়েছেন। এখন সকল উলামায়ে কিরামদেরকে সময় দেওয়ার সুযোগ হবে না, তাই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এই মুহূর্তে অতি সংক্ষিপ্ত এবং মূল্যবান আলোচনা নিয়ে আসছেন ব্রাহ্মণপাড়া আহলে সুন্নাত জামাতের নবনির্বাচিত কমিটির সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক এবং মহালিক কিবরা সিনিয়র আলিম মাদ্রাসার সম্মানিত আরবি প্রভাষক হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান মুমতাজ হুজুরকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ। চট্টগ্রামস্থ আলমবাড়িয়া দরবার শরীফের সজ্জাদান হুসেন পীর তরিকত রাহনুমায়ে শরীয়ত হযরতুল আল্লামা আলহাজ শাহ সুফি সাহেব মাওলানা শামসুদ্দৌলা বারী হুজুর কেবলা মাদ্দাদুল্লাহুল আলী হুজুর কেবলা বাড়িয়া দরবার শরীফের উদ্যোগে আজকের এই বিশাল জশ্নে জুলুস ঈদ মিলাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত রয়েছেন হুজুর কেবলার আওলাদগণ, উলামায়ে কেরাম এবং সুন্নি
পীর তরিকত ভাইয়েরা, সকলের প্রতি আমার আন্তরিক সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনুল কারীমের মধ্যে সূরা ইউনূসের 58 নম্বর আয়াতে কারীমার মধ্যে ইরশাদ করেন, কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরাহমাতিহি ফাবিযালিকা ফালইফরাহু হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। এই আয়াতে কারীমার তাফসীর যিনি নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আল্লামা জালালউদ্দিন সৈয়দী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, যার সিনা মুবারকের মধ্যে সনদ সহকারে 2 লক্ষ হাদিস যার মুখস্থ ছিলেন, এবং আল্লাহর প্যারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যিনি 77 বার দেখেছেন, এবং তিনি বিশ্ববিখ্যাত 2টা তাফসীরের কিতাব লিখেছেন। একটা হলো তাফসীরে জালালাইন শরীফ, আরেকটা হলো তাফসীর আদ-দুরুল মনসুর। সুবহানাল্লাহ। এই আয়াতে কারিমার ব্যাখ্যা তাফসীর আদ-দুরুল মনসুরের মধ্যে জালালউদ্দিন সৈয়দ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাফসীর করেছেন, ফজল মানি ইলম, রহমত মানি নবী রাহমাতাল লিল আলামিন। সুবহানাল্লাহ। তাইলে আল্লাহ পাক বলেছেন, তোমরা ইলম পেয়ে, নবীকে পেয়ে কি করো? ফালিয়াফরাহু, তোমরা খুশি উদযাপন করো, আনন্দ করো, ঈদ করো। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু এই আয়াতে কারিমার বিভিন্ন তাফসীরের মধ্যে অন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দকে আজকে যারা ঈদ মিলাদুন নবীর বিরুদ্ধে কথা বলেন, তারা এই সমস্ত তাফসীরের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। তারা বলেন এখানে ফজল এবং রহমত মানে কোরআন, এখানে ফজল এবং রহমত মানে ইসলাম, ইলম, হেদায়েত, নেক আমল। এইটা বলে তারা বলেন যে তোমরা নেক আমল পেয়ে হেদায়েত পেয়ে তোমরা খুশি উদযাপন করো, কিন্তু নবীকে পেয়ে খুশি উদযাপন করে এই কথা বলে না। আজকে আপনাদের সম্মুখে আমার প্রশ্ন যে নবী আগে না কোরআন আগে? আর যদি বলি কোরআন আগে না নবী আগে? ইসলাম আগে না নবী আগে? সম্মানিত হাজিরিন, ইলম আগে না নবী আগে? হেদায়েত আগে না নবী আগে? আমল আগে না নবী আগে? নবী হলেন ঈমান, ঠিক কিনা? ঈমান আগে, তারপরে ইসলাম, তারপরে আজকে আমাদের দেশের মধ্যে স্লোগান দেওয়া হয়, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, দিন ইসলাম, দিন ইসলাম। এইভাবে স্লোগান দেওয়া হয় যে দয়াল নবীর উসিলা আমরা ইসলাম পাইলাম, ধর্ম পাইলাম। ওই নবীকে বাদ দিয়ে আমরা যদি দিন ইসলামকে মানি, আমাদের দিন ইসলাম মানাতে হবে লাস্তাটার মতো। নাউজুবিল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, এই যে রাসূলের পাকের আগমন আজকে এই সোমবার দিনে হয়েছে। তাফসীর আহমদ শরীফের 404 পৃষ্ঠা, যে তাফসীরটা হুজুর কেবলার কাছে রয়েছে, এবং আমি এই তাফসীরটা ক্রয় করেছি। ক্রয় করার পরে এই হাদিসটা আমি বিচারে পাই না। হুজুরকে কয়েকবার ফোন দিয়েছি। হুজুর বললেন যে আমার তাফসীরের মধ্যে 504 পৃষ্ঠা আছে। তারপরে আমি যেই ছাপাটা কিনেছি সেটার মধ্যে আছে 482 পৃষ্ঠা। খালাকতুহু লিআজলিকা, নবী গো আপনার কারণে আমি সমগ্র জগৎকে সৃষ্টি করেছি। সুবহানাল্লাহ। আজকে যারা নবী মিলাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তারা সৃষ্টি হতো না, এই জমি সৃষ্টি হতো না। সম্মানিত হাজিরিন, মুসলিম শরীফের মধ্যে রয়েছে, হুজুর কেবলা দেখেন প্রতি বৎসরে ঈদ মিলাদুন নবীর মাস প্রথম সোমবারে জশ্ন জুলুস করে থাকেন, ঠিক কিনা? কেন করে থাকেন? মুসলিম শরীফের প্রথম খণ্ডের 368 পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে এই সোমবার সম্পর্কে আল্লাহর প্যারা মাহবুবকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সুইলা আন সাওমুল ইসনাইন ফাকালা ফীহি উলিদতু। আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি সোমবারে রোজা রাখেন কেন? সোমবারে রোজা রাখার ব্যাপারে নবীজি বলেছেন যে আমি সোমবার দিনে জন্মগ্রহণ করেছি, মানে আগমন করেছি। সুবহানাল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, মুসলিম এবং সিরাতে হালবিয়ার মধ্যে রয়েছে এই সোমবার দিনের গুরুত্ব, ফজিলত হয়েছে নবী রাহমাতাল লিল আলামিনের কারণে। সুবহানাল্লাহ। কারণ নবীজি সোমবার দিনে মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, এবং সোমবার দিনে এই দুনিয়ার জমিনে আগমন করেছেন। রাসূল পাক সোমবার দিনে রোজা পালন করেছেন। রাসূল পাক সোমবার দিনে নবুয়ত পেয়েছেন। সোমবার দিনে সর্বপ্রথম নবীর নিকট ওহী নাযিল হয়েছে। সর্বপ্রথম নবীজি সোমবার দিনে নামাজ আদায় করেছেন। সোমবার দিনে নবীজি মেরাজ শরীফের মধ্যে গিয়েছেন। সোমবার দিনে নবীজি মদিনা শরীফ হিজরত করেছেন। সোমবার দিনে মদিনা শরীফ প্রবেশ করেছেন। সুবহানাল্লাহ। এই সোমবার দিনে রাসূল পাক বদরের যুদ্ধের মধ্যে সফর করেছেন। রাসূল পাক সোমবার দিনে খন্দকের যুদ্ধে রওনা হয়েছেন। রাসূল পাক সোমবার দিনে হুদায়বিয়ার সন্ধির জন্য বের হয়েছেন, এবং 7ম হিজরিতে উমরার জন্য যখন বের হলেন সেই দিনটা ছিল সোমবার। সুবহানাল্লাহ। নবম
রজব হিজরিতে তাবুকের উদ্দেশ্যে রাসূল রওনা হয়েছেন, সেই দিনটা ছিল সোমবার। বিদায় হজের উদ্দেশ্যে যখন রওনা হয়েছিলেন সেই দিনটা ছিল সোমবার, এবং রোমানদের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন সেই দিনটা ছিল সোমবার। মক্কা যেই দিন বিজয় হয়েছিল সেই দিনটা ছিল সোমবার, এবং হাজরে আসওয়াদ যখন রাসূল খানায় কাবার মধ্যে স্থাপন করেন সেই দিনটা ছিল সোমবার, এবং খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন সোমবারে, এবং কিবলা পরিবর্তন হয়েছে সোমবার দিনে। সুবহানাল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, এই দিনে রাসূল আগমন করেছেন, ঈমানদাররা খুশি উদযাপন করে ঈদ পালন করেছেন। একমাত্র শয়তান নারাজ হয়েছেন, নারাজ হয়েছেন। আজকে যারা শয়তানের অনুসারী তারা মিলাদুন নবীর কথা শুনলে তাদের শরীরে জ্বর উঠে যায়, তাদের শরীরে চুলকানি উঠে যায়। আমরা ঈদ মিলাদুন নবী করে আসছি, করবো। আলা হযরত বলেছেন জিকিরে মিলাদুন নবী কাল তারা হাঙ্গামার দর জ্বলতে রহু নজবি জন্না তোহারা কামহা। আমরা ঈদ মিলাদুন নবীর আয়োজন পালন করবো সকালে 7 ওয়াহাবি মসজিদ, তোমরা জ্বলতে থাকো, জ্বলতেই হলো তোমাদের কাজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকের এই জুলুসের এই মুহূর্তে আলোচনা পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি বর্তমান সময়ের অসংখ্য যুবকদের আইডল, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সারা বাংলার আলোড়ন সৃষ্টিকারী, দরবারে বারিয়া শরীফের হুজুর কেবলার সাজেদান শিন বাহরুল উলুম হুজুর কেবলার বড় শাহজাদা, আমাদের বড় ভাইজান কেবলা আল্লামা শায়েখ সৈয়দ আবুল মুকাররম মোহাম্মদুল ইসলাম বারি হুজুর কেবলাকে আলোচনা পেশ করার জন্য বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم উপস্থিত আশিকান মুতাদাল্লাম জি আশিকান আহমদী সারা রাতব্যাপী ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার আল্লাহ তাআলা যে আমাদেরকে সুযোগ দান করেছেন, রব্বুল আলামিনের দরবারে অবনত মস্তিষ্কে মাথাকে মতো করে দিলকে ঝুঁকে একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। আজ যেমন নবীর শানে, নবীর রিসালাতের স্লোগানে এই জায়গায় যেভাবে আমরা একত্রিত হতে পেরেছি, রব্বুল আলামিন যেন আমাদের নসিবকে দয়া করেন, হাসরের ময়দানে যেন নবীর পিছনে লোকে স্লোগান দিয়ে যেতে পারে। মনে রাখবেন আমরা হইনি নবীর আশিকদের দলে, এটা রব্বুল আলামিন নিজে সিলেক্ট করে দিয়েছে। এটা শানওয়ালা নবীর দরবার, এখানে খেদমত গোলামি করার জন্য একটা নসিব লাগে। বলছি সবগুলো একটু মাথায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তর্ক ঝগড়া করে সবকিছু সমাধান হয় না, সবকিছু সমাধান ঝগড়া করে কখনো জান্নাত পাওয়া যায় না। রবের রহমত লাগে, জান্নাত পেতে রবের, সবাই বলেন না জান্নাত পেতে রবের, এই শব্দটার সাথে পৃথিবীর কারো দ্বিমত নেই, সবাই জানে জান্নাত পেতে রবের রহমত লাগে, সুন্দর জীবনের জন্য রবের রহমত লাগে, আনন্দ উপভোগ করার জন্য রবের রহমত লাগে, খাবার খাওয়ার জন্য রবের রহমত লাগে, সুপারিশ পাওয়ার জন্য রবের রহমত লাগে। সেই রহমতটাই নবী রাহমাতুল লিল আলামিন। আমরা আমাদের জায়গায় বড় দুর্বল, আমাদের আমলি জায়গাটা বড় নড়চড় দুর্বল, সেটা আমরা জানি, সবাই মানি। গুনহগারম সিয়াকারম ওয়ালাকুম বাদাস্তাম হাসতামান মুহাম্মদ। কবরে যখন আমাদেরকে রাখা হবে, কষ্ট যখন সম্মুখীন হবে, মা কোন কথা কুলু ফি হাক্কি হাযার রাজুল, সেই চ্যালেঞ্জিং সময়টা নবীকে চিনা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায়, একটু বলতে হবে, দ্বিতীয় কোনো উপায় তো চিনার জন্য তো দেখা লাগে, না দেখলে তো চেনা যায় না, পরিচিত হওয়া লাগে। 10 বছর পরে দেখলে অনুমান করে তো চেনা যায়, তো নবীকে দেখার সৌভাগ্য আমাদের কারো হয়নি, তো চিনব কিভাবে, উত্তর দিব কিভাবে?
রব্বুল আলামিন বলে এটাই তোমাদের ঈমানের প্রধান পরীক্ষা। যদি হৃদয়ের মধ্যে অন্তর জগতে সিনার মধ্যে যদি আমার হাবিবুল্লাহ রাহমাতুল লিল আলামিনের প্রেম ভালোবাসা মহব্বত অন্তরে নিয়ে যদি পৃথিবীতে লালন করে ধারণ করে মৃত্যুর মাধ্যমে কবরের মধ্যে তুমি আসতে পারো, যখনই কবরে তোমার সামনে নবী রাহমাতুল লিল আলামিনের জিয়ারত করানো হবে, তোমার চোখ যখন চিনবে না, ব্রেন যখন চিনবে না, তখন তোমার দিলের ঈমান আওয়াজ দিবে, এটা আর কেউ নয়, আল্লাহর হাবিব নবী, নবী রাহমাতুল লিল আলামিন, হাউজে কাউসারের মালিক নবী, জান্নাতের মালিক নবী, আল্লাহর হাবিব নবী, ইমামুল আম্বিয়া নবী রাহমাতুল লিল আলামিন। ওই প্রেমটাকে আশার করে লালন করতে হয়, বুঝবেন কথাটা? প্রেম আসলে কাজ শেষ না, এটাকে লালন করতে হয়, একটু ঘষা মাজা করতে বলেন, একটু ঘষা মাজা, একটু নাড়াচাড়া, একটু অনুভব, একটু বাড়াইতে হয়, একটু কমাইতে হয়, মোটামুটি একটু টাচে থাকতে হয়। ওই হাজারটা টাচের পদ্ধতির একটা পদ্ধতি হচ্ছে জস্তে জুলুসি বিহাদিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দান করুন, আমিন। আপনারা শুনেছেন আগামী 8ই সেপ্টেম্বর, 8 সময় হচ্ছে বিকাল 4টা, অর্থাৎ আসরের নামাজের পরপর। আবার 4টা বললে অনেকে এখানে অন্যদিকে নিয়ে যেতে পারে। আসরের নামাজে সবাই বলেন, আসরের নামাজে নির্দেশনা যেখান থেকে আসবে আপনারা সেভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার চেষ্টা করবেন। কে করছে দেখার দরকার নেই, কি করছে সেটাই দেখতে। কি বলেন আপনারা? তার বাইরে বাড়ির সাথে সম্পৃক্ত যারা আছেন আপনাদেরকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা সম্পৃক্ত থাকবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা জুলুস শেষ করে বাদ সুন্দর করে আমরা আবার খানকা শরীফে যাব, বাকি অনুষ্ঠান এখানে হবে। আল্লাহ তাআলা সকলের হাজিরিকে কবুল করুন। শেষ কথা বলে যায় বাবা, অধিক কথা বলবো না, শেষ কথা বলে যায়। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलाम। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे अगर कयामत में मान गया। वो कयामत अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। মন প্রাণ খুলে স্লোগান আওয়াজ দেবেন, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। ডান হাত তুলে নারায়ে রিসালাত, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে রিসালাত। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। এখন আপনাদের সম্মুখে শুভেচ্ছা বক্তব্য নিয়ে আসছেন আমাদের তরুণের আইডল, প্রাণ ভালোবাসা আমার স্নেহধন্য ছোট ভাই মাওলানা সুলাইমান আলী রজবী সাহেব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কথা অল্প হলেও অনেক ভারী কথা বলে গেছেন আমার ভাইজান। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হায়াতে রেখেছেন, দয়া করেছেন বলে আজকে আমার নবীর ১৫০০তম ঈদে মিলাদুন নবীতে আমরা উপস্থিত হতে পেরেছি। আজকে আমরা নতুন মিলাদুন নবী করছি এমনটা নয়। আল্লাহ পাক যেদিন নবীদের কাছ থেকে ওয়াইদ আখাযাল্লাহু মিসাকান নবিয়িনা, নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন আমার নবীর আগমন হবে,
নবীর মিলাদ হবে, এই ব্যাপারে নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার আল্লাহ ওই আলেমে নূরের মধ্যে নিয়েছে। আর সেই নবীর মিলাদের কথা আজকে আমরা এই আলেমে দুনিয়ার মধ্যে বলছি। মাহফিল পুরনো, কিন্তু আমরা নতুন। কথা বলে ঠিক না? আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই মাহফিল, এই জশ্নে জুলুসে ঈদে মিলাদুন নবীর সাথে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দান করে দেন। আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দরবারে বারিয়া শরীফের সদদানশীল বাহরুল উলুম মুফতি সাহেব হুজুর কাবলা কদমা আলা আইনি হুজুর কাবলার মেজর শাহজাদা রৌনক আহলে সুন্নাত, বিশুদ্ধ তাফসীর কারক, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক আল্লামা সৈয়দ আবুল মাসাকিন মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বারি মাদ্দাজিল্লাহ আলী হুজুরকে আলোচনা পেশ করার জন্য বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি। حامد ومصلي ومسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم محبان رحمة الله العالمين এবং মুতাবিন সিলসিলায় বারিয়ার যত ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত প্রতি বছরের ন্যায় মাহে রবিউল নূর শরীফের প্রথম সোমবারে সুবহে সাদিকে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সুবহে সাদিক, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সোমবার, সেইক্ষণ সেই মোহাব্বত খুশবুদার সময়কে ইয়াদ করে আশিকের অন্তরের সাথে আশিকের মিলন মেলায় আয়োজিত এই পবিত্র জশ্নে জুলুস উপস্থিত আছেন দরবারে বারিয়া শরীফের সজ্জাদা নশীন মওজুদা হুজুর কিবলা, উলামায়ে আহলে সুন্নাত। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কুরআনুল কারীমের 10 নম্বর সূরা ইউনূসের 58 নম্বর আয়াতের একটু আগে যে ব্যাখ্যা আপনারা শুনেছেন, আমি শুধুমাত্র একটি শব্দ তিলাওয়াত করেছি। আমার সাথে সাথে আপনারা সকলে একসাথে আওয়াজ দিয়ে পড়বেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ফাল ইয়াফরাহু ফালইয়াফরাহু ফালইয়াফরাহু। সূরা ইউনূসে আল্লাহ তাআলা বলেন ইয়াফরাহু নয়, নবী পেয়ে তারা যেন খুশি হয় তা নয়, নবী পেয়ে অবশ্যই যেন তারা খুশি হয়। একটা উচ্চারণ মনে রাখবেন, শুধু একটা শব্দ মনে রাখবেন, শুধু ফাল। ফালইয়াফরাহুর মধ্যে ফালটা মনে রাখলে ওদের আকীদার তাল আপনাদের সামনে তোলার সুযোগ হবে না। আমরা আগেও বলেছি এটা নসিবের ব্যাপার, এটা শুধু কিতাবের ব্যাপার নয়। কারণ এটা তো কিতাবের ব্যাপার নয়, কিতাবওয়ালা নবীর আগমনের বিষয়। কিতাবওয়ালা নবীর উপরে ঈমান আনবে কারা? ওই ঈমানদার, ওই আশিকদের নামও কিতাবে কিতাবে লেখা। দেখেন জমিন থেকে আসমানের নক্ষত্র যেভাবে দেখা যায়, আল্লাহর পেয়ারা রাসূলের খুশবু নিয়ে অন্তরে কেউ যদি মধ্যরাতেও গভীর ঘন কালো অন্ধকার রাতেও হাঁটে, আসমানের ফেরেশতারা তারার চেয়ে উজ্জ্বল ওই আশিকের সুরতকে দেখতে পায়। আমরা রাসূলের পাকের মহব্বতের কথা যখন আসে, আমাদের হাজারো ব্যস্ততা, হাজারো অসুস্থতা, আমাদের সবকিছু এক পাশে, পেয়ারা নবীজির জিকির এক পাশে। আমরা মওতের বিছানায়ও, সাকারাতে যদি হয়, সেখানেও পেয়ারা নবীজির নাম শুনলে দিলটা তাজা হয়ে যায়। আমাদের ইমাম আহলে সুন্নাত গাজী বিন লক্ষ্মী বাংলা রহমাতুল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন, মাই তো বিমারে নবী হই। সুন্নিদের একটাই রোগ, নবীর প্রেমের রোগ, নবীর প্যারা নবীজির মহব্বতের রোগ। আল্লাহ ওই মহব্বতকে আমাদের দিলে আবাদ ও সাদাত করুন। মাশাআল্লাহ হাজরিন, ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বড় আলিশান ঘোষণা আছে। তিনি বলেছেন, ইমানদার ভাই মুমিনের পরিচয় কি হবে?
দুইজন মুমিনের পরিচয় হচ্ছে, দুইজন মুমিনের আত্মার সম্পর্ক হচ্ছে, দুইজন আশিকে রাসূলের আত্মার সম্পর্ক হচ্ছে চোখ এবং হাতের মতো। সুবহানাল্লাহ। ইমাম শাফি তুলনা করেছেন চোখ এবং হাতের মতো। কেমন সম্পর্ক? যখন চোখে কান্না করে হাত তাকে পরিষ্কার করে, যখন চোখ কান্না করে সর্বপ্রথম ওই চোখে চলে যায় কি? শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ কিন্তু যায় না। চোখ কাঁদলে হাত দৌড়ে আসে, আর হাতে ব্যথা পেলেও চোখ কাঁদে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে বিভিন্ন দরবারে জুলুস মানে রাসূল পাকের, এটা কোনো দরবারে না, কোন দরবারে। কারণ প্যারা নবীর মহব্বতে আপনারা যে হেঁটেছেন, এই হাঁটাটা ব্রাহ্মণপাড়ার জমিনে নয়, এটা রাসূল পাকের মহব্বতের শহরের দিকে একটা একটা কদম আপনারা বাড়িয়েছেন। আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। দেখেন প্যারা নবীর মহব্বতে আমরা যখন এখানে এসেছি, ঘোষণা হয়েছে সেপ্টেম্বরের 8 তারিখ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উদ্যোগে এখানে আবার জুলুস হবে। যেখানে হচ্ছে সুযোগ থাকলে একটু ঢুকে যাবে। ফজরও দামি, আসরও দামি। কোরআনে পাকে 5 ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে 2 ওয়াক্তের শপথ হয়েছে। ফজরের নামে ওয়াল ফজরে বলা হয়েছে, আসরের নামে ওয়াল আসরে বলা হয়েছে। ফজরের নামে ওয়াল ফজরে বলা হয়েছে, আসরের নামে ওয়াল আসরে বলা হয়েছে। এই 2 দামি সময়ের মধ্যে ফেরেশতাদের 70,000 ফেরেশতা, 1,40,000 ফেরেশতা উম্মতের দফতরে থাকে, 1,40,000 ফেরেশতা রাসূল পাকের দফতরে থাকে। আজকে আপনি সালাম পেশ করছেন 1,40,000 ফেরেশতার মাধ্যমে, রাসূল পাকের 1,24,000 খাদেম ফেরেশতার মাধ্যমে হুজুরের দফতরে 2,80,000 ফেরেশতার সালামই পৌঁছে যাচ্ছে। এটাকে সামান্য ব্যাপার বলে আপনি এড়িয়ে যেতে পারবেন না। যে মানে না তাদেরকে আমরা দলিলও দিই না। আসতেও রাসূল পাক মদিনাতুল মুনাওয়ারা গিয়েছেন, ডাকতে হয় নাই। ঈমানের খুশবু যাদেরকে ডেকে চলে গিয়েছে। যেখানে 250 বছর বয়সী, শরীরে তাকত থাকার কথা নয়, কিন্তু ইশকে রাসূল হযরত সাইয়েদনা সালমান ফারিসিকে তাজা করে দিয়েছেন। আমার প্যারা নবীর মহব্বতে আবার ঈমানের রোশনে ওনার যৌবনে উনি ফিরে এসেছেন। আল্লাহর প্যারা মাহবুব নবীর সেই মহব্বত ভরা বাগান আউলিয়া কেরামের মাধ্যমে যেখানে যেখানে এসেছে, আপনারা দেখার কোনো প্রয়োজন নাই বর্তমানে কোন সরকার আছে। আপনার এটা দেখার কোনো দরকার নাই। আপনি একটা বিশ্বাস করবেন, আমাদের সরকারের নবী না, सरकार जमाना छूट जाए रूठ जाए खिलकतों क्या गम, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। যেখানেই আল্লাহ হাবিবের মাহফিল হবে আপনারা কদম বাড়াবেন। সম্পর্ক কিসের মতো? হাত এবং আমরা যাতে এর বাইরে আর না যাই। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে যে সুদিন আল্লাহ পাক দিয়েছেন, এই সুদিনের থেকে সুফল হাসিলের আল্লাহ তৌফিক দান করুন। সুবহান রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, অসংখ্য নবী প্রেমিক দের ঢল এই ব্রাহ্মণপাড়ার জমিনে জশ্নে জুলুস ঈদে মিলাদুন নবীর জন্য পাগল হয়ে উপস্থিত হয়েছেন। আমি আলোচক নই, শুধুমাত্র আপনাদের শুকরিয়া আদায় করার জন্য। হুজুর আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে যখন মদিনা শরীফে গেলেন, তিনি যখন আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়িতে বিশ্রাম নিলেন, তখন এই মদিনাবাসী হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নানা জানের বংশধর কিশোরী মহিলারা বললেন, নাহনু জাওয়ারিন মিন বানিন নাজ্জার হাব্বাজা মুহাম্মাদু মুনজার। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে বললেন, তোমরা কি আমাকে ভালোবাসো? তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকে আমরা ভালোবাসি। এই ভালোবাসার গান
ভালোবাসার নাচ দেখে নবীজি খুশি হয়ে বললেন, আল্লাহু ইয়ালামু আন্না কালবি ইউহিব্বুকুম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানেন আমি যে তোমাদেরকে কত ভালোবাসি। আপনাদের এই ভালোবাসা, ওই ভালোবাসা আজকে এই দেশবাসী কেউ যদি মনে করেন যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ থেকে তারা নতুন একটা কোনো কিছু শুরু করছে, নয়, সেটা ওই দিনের হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনা আগমন করেছেন তখন মদিনাবাসীগণ যা আ মুহাম্মাদুন যা আ রাসূলুন বলে তারা স্লোগান দিয়েছিলেন। আর ওই মহিলারা বলেছিলেন, তালাল বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল বিদা। তাদের গান ছিল সেটা, নবীজির আগমনের শুকরিয়া গান সেটা ছিল। সেই গান বুখারী শরীফের মধ্যে এসেছে। হক্কানি রাব্বানি উলামায়ে কেরাম এই ১৫০০ বছর এই মিলাদ মাহফিলে সেই গান বলে গিয়েছেন। যারা নবীর প্রেমে উপস্থিত হয় তাদের প্রতি আল্লাহ রাসূল কি হন? খুশি হন। আর আজকে পর্যন্ত নবীজির উম্মতের মধ্যে যারা কিছু করেন তাদেরকে নবীজি দেখেন, দেখেন কিনা? দেখেন। আপনারা যে এসেছেন অবশ্যই আমার দয়াল নবীজি দেখেছেন। ইন্নামা আমালুকুম ইউরাদুনা আলাইয়া। আপনারা যদি কোনো নেক আমল করেন সেটা নবীজির দরবারে পেশ করা হয়, নবীজি সেটা দেখেন। আজকেও নবীজি দেখছেন এবং খুশি হয়েছেন। আপনাদের কাছে আমি নবীর প্রেমের আলোচনা করতে হবে না। কেন? মার কাছে মামুর বাড়ির গপ করন লাগে না। আপনারা যদি নবী প্রেমিক না হইতেন এই আরামের গুণকে হারাম করে দিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত আওলাদে রাসূলের সাথে সময় দিতেন না। অবশ্যই আপনারা নবী প্রেমিক। আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সকলে আলহামদুলিল্লাহ। অক্সিজেন ছাড়া মানুষ বাঁচে। গাছ কিভাবে বানিয়েছে জানেন? সোমবার জাওয়াহিরুল বিহার কিতাবের মধ্যে ইউসুফ নুবহানি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেছেন গাছ কিভাবে বানিয়েছে জানেন? সোমবার। গাছ থেকে কি পাওয়া যায়? অক্সিজেন পাওয়া যায়। আল্লাহকে জিজ্ঞেস করছে, আল্লাহ তুমি সোমবারে কেন বানাইলা গাছ? বলে গাছ হলো সোমবারে, নবী হলো সোমবারে। গাছ হলো জাহিরি অক্সিজেন, আমার নবী হলো হাকিকত। ঈসা আলাইহিস সালাম আসমানে আছেন, এটা আমাদের আকীদা। আবার যারা বাংলাদেশে ইসলাম বলে তাদের ইসলামে আছে ঈসা বলতে আসমানে নেই। ঈসা আলাইহিস সালাম যে জিন্দা আছে এটা মানে না, কিন্তু প্রেমী ওলামা যারা তারা মানে। বলছে ঈসা অক্সিজেন ছাড়া রইল কেমনি? বলে আমার নবী হলো হাকিকত অক্সিজেন। গাছ হলো সোমবারে পয়দা, তো নবীর কারণে ঈসা আলাইহিস সালামের অক্সিজেন লাগে, নবীর মহব্বতে অক্সিজেন। তাইলে সোমবার সম্পর্কে অনেক দলিল দিয়ে আমার বাবা হাবিব মুমতাজি বলেছেন। তো আমি আর বুড়া মানুষ কি করি, একটু আমি কইলাম সোমবার হলো অক্সিজেন গাছ। এবং এই থানার নাম কি? আপনারা ব্রাহ্মণ পাড়ার মানুষ না? বলেন তো দেখি ব্রাহ্মণ পাড়ায় সর্বপ্রথম কোন সালে কোন জায়গায় জুলুস হয়েছে? আওয়াজ নেই। 1981 সাল। 1981 সাল ব্রাহ্মণপাড়া থানার শশীডাল সাতবাড়ি প্রাইমারি স্কুল আমার সভাপতিত্বে আমি জুলুস করছি। যদি আমার বাড়ি চট্টগ্রাম। কত বছর আগে? 81 সালে। কত বছর? 46 বছর। আচ্ছা, এবার আমি প্রশ্ন করি
বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জুলুস করেছেন কোন এলাকায় কে পারবেন না? গৌসুল আজম মেজবান্ডারি, হযরত আহমদুল্লাহ মেজবান্ডারি কিবলা আলমের খলিফা, হযরত আমিনুল হক ফরদাবাদী রহমতুল্লাহ আলাইহি খলিফা, হযরত সফা নঈমী রহমতুল্লাহ 1952 সালে। এগুলো ইতিহাস। এশিয়া মহাদেশ এখন ওয়াহাবি সুন্নত ফরক অনেক আছে দল। বাংলার জমিনে, হিন্দুস্তানে, পাকিস্তানে, বর্মায়, নেপালে ওয়াহাবি সুন্নি ফরক করেছেন। সবাই তো শুনি বলেন, বলতে পারবেন নিচের কিনে হযরত করে আলা হযরত, এটা ইতিহাস। ইতিহাসকে অস্বীকার করতে পারবেন। আচ্ছা, আপনি দরবারে বাড়ির মুরিদ, আপনি আমাকেও বললেন গৌসে জামান, আমার ছেলেকেও বললেন গৌসে জামান, আমার ভাইকেও বললেন গৌসে জামান, সব গৌসে জামান। এখন আমি আপনাকে প্রশ্ন করি, প্রেসিডেন্ট করেছেন পৃথিবীর জমিনে গৌসে জামান একজন। আপনি হাদিস নিয়ে বসেন, হাদিস কথা বলবেন। গৌসে জামানের জন্য জুমার নামাজের যেরকম শরায়ত আছে, ইমামতির যেরকম শরায়ত আছে, গৌসে জামানের শরায়ত কয়টা? এখানে যারা উলামায়ে কেরাম আছেন আমার চেয়ে বিজ্ঞ, কিন্তু একজনের কারণ তালাশ কেউ করেন। এই জন্য হাফেজ না হইয়া হাফেজ বলবেন না, আলেম না হইয়া আলেম বলবেন না। মান আলিমা শাইয়ান ফালিয়াকুল, জানলে বলো, না জানলে বলিও না। এই মাঠে কয়টা প্রশ্ন করছিল? 32-34টা। আমরা যে আকীদা পোষণ করি, সুন্নিরা যে আকীদা পোষণ করি, এই আকীদা হিসাবে অনেক প্রশ্ন করা হয়েছিল, এই মাঠে জবাব দেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন তো। আমি আশা করব আমার নবীকে আল্লাহ যেভাবে মর্যাদা দিয়েছেন, যতক্ষণ রূহ আছে সেভাবে আমরা বলে যাব। তো এই জন্য আমি কোন দরবারকে ছোট করছি না। প্রত্যেক সুন্নি আলেমের কি আছে? অবদান আছে। যেমনি ভাবে ইমাম আহলে সুন্নাত হাশিম শাহ হুজুর আগে শের বাংলা রহমতুল্লাহ আলাইহি কি ছিলেন? ইমাম আহলে সুন্নাত ছিলেন। আপনারা জানেন ব্রাহ্মণপাড়া কোন জায়গায় গাজী দ্বীন মিল্লাত সুন্নিয়তের বয়ান করেছেন? বালিনা দিঘির পর ইমাম আহলে সুন্নাত গাজী দ্বীন মিল্লাতের কদম পড়েছেন। আল্লাহর ওলিদের নজর পড়লে আল্লাহ তাদেরকে কামিয়াব করে। আপনি কুমিল্লার জমিনের প্রত্যেকটা জায়গায় সুন্নি আকীদার আপনি তাওয়াল দিবেন, ব্রাহ্মণপাড়া নম্বরে থাকবে। আপনারা জানেন সুন্নি জামাতের সবচেয়ে বড় আলেম ব্রাহ্মণপাড়ায় কোন গ্রামে আছে? কথা কয় শিবলাই। আজ থেকে 140 বছর আগে সুন্নিয়তের ফতোয়া নিয়ে কলকাতার সাথে হয়েছিল। তখন শিবলাই মরহুম হুজুর, নামটা আমি ভুলে গেছি, ওনার ফতোয়া গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তো আপনাদের ব্রাহ্মণপাড়ার এত বড় বড় আলেম যারা সুন্নিয়তের উপর ছিলেন, তাদের আকীদা বাদ দিয়ে এখন আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? নবী মরে গেছে, হায়াতুল নবী না। তো যারা হায়াতুল নবী না, জিন্দা নবী না, তারাও এখন বলতেছে। আস্তে আস্তে সব আসবে। আল্লাহ পাক আজকের এই জুলুসকে কবুল করুক। আমিন। আগামী 8 তারিখ যে আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের
আল্লাহ এটাকে কামিয়াব করুক আমিন। সুন্নি আকীদার ব্যাপারে কোন আপন সব এই আকীদার উপর থাকার আল্লাহ তৌফিক দান করুক আমিন। এখানে দুটো মাদ্রাসা দেওয়া হয়েছে, আরো যত সুন্নি মাদ্রাসা আছে আল্লাহ প্রত্যেক মাদ্রাসাকে কবুল করুক। ইয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি दुश्मन है सारा जमाना, मुश्किल है ईमान बचाना, एक नजर शाह मदीना सारा मुस्तफा जाने रहमत पहला ओ सलाम शम्अ बज़ में जिनकी हर अदा सुन्नत मुस्तफा ऐसे पीरे तरीक़त पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम शम्अ बज़ में हैदार तेरा को सलाम बलग़ उला बिकमालिही कशफ़त जमालिही हसन जमीअ साली सल्लल्लाहु अलैहि कि मुमकिन है काज़ी আল মুসলিমু মান সালিমা আল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি। আমার নবী বলেন মুসলমান ওই ব্যক্তি যার হাত দিয়ে জবান দিয়ে মুসলমান কষ্ট পায় না। তো আমরা যেন কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট না দিই, আমরা যেন কারো উপর জুলুম না করি, আমরা যেন মানুষের উপকার করতে না পারলেও অপকার যেন না করি। আল্লাহ পাক আমাদের দেশকে হেফাজত করুক। اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমরা যারা উপস্থিত হয়েছি আমাদের গুনাহ খাতা maaf করে দিন। আমিন। আমাদের প্রত্যেকের হাজতকে রওয়া করে দিন। আমিন। আমাদের রিজিক রোজগার কারোবারের মধ্যে উন্নতি দান করুন। আমাদের অভাবকে দূর করে দাও, বিমার থেকে শিফা দাও, মুশকিলাত আসান করে দাও, বলিয়ত দফা করে দাও, জালেমের জুলুম থেকে হেফাজত করো। আল্লাহ তোমার হাবিবের উসিলায় আমাদের ইহকাল পরকাল কামিয়াবি উন্নতি তরক্কি দান করুন। আমিন। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।